فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس انسان نے اچھی طرح وضو کر کے اچھے انداز میں پانچوں نماز ادا کی اور ان میں کمی کوتاہی نہ کی تو اس بندے سے میرا وعدہ ہے، میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا اجر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں اور مشکلات سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کریں۔ مولا علی علیہ السلام سے مرب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں باندھ دیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فت سے بہتر ہے، اور دوسری، وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بقی ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر طاقت کے باوجود اس کا ہاتھ نہ روکے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب بندہ چاہے یہ عمل کم کرے یا زیادہ کر لے، اس کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، اس نے کئی بار یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक आदमी को इस बिना पर जन्नत में दाखिल कर दिया कि वह खरीदते बेचते अदा करते और तलब करते वक्त नर्म रवैया रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज की आयादत करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की खातिर कोई मस्जिद बनवाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करेगा। क़यामत की निशानी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा, दिलों में बखी समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके वालिद की मौत हो जाए तो उनको जब दफना दिया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़िबाह करके तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मयत उस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब के मर रहा है। जब जिक्र हो रहा होता है तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफा किया करो किना दूर होगा, तोहफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी और बुग़्ज़ दूर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं, यह जिस आदमी में पाई जाएं अल्लाह ताला उसका आसान हिसाब लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 1, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो, जो तुमसे रिश्तेदारी और ताल्लुक़ तोड़े तो उससे जोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी देकर आजमाता है हत्ता कि उसके ज़रिए इसके हर गुनाह मिटा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की तालीम देने वाले के लिए हर चीज़ बख्श की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर के अंदर की मछलियाँ भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह होगी मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत जलाल की कसम, जब तक यह मुझसे बख्श तलब करते रहेंगे मैं इन्हें माफ़ करता रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में वजू किया फिर अल्लाह के घरों में से उसके किसी घर की तरफ चल कर गया ताकि अल्लाह के फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ को अदा करें, तो उसके दोनों कदम यह करते हैं कि उनमें से एक गुनाह मिटाता है और दूसरा दर्जा बुलंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जो जितना दूर से आता है उसको उतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि हर रोज़ 1000 नेकियां कमाए? आपके साथ बैठे हुए लोगों में से एक ने पूछा, हम में से कोई शख्स 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 200 बार सुभान अल्लाह कहे, इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके 100 गुना मिटा दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस वक्त अपने बंदे के साथ होता हूँ जब बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ हिलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहि सलाम से फरमाया, आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा अलैहि सलाम के लिए हारून अलैहि सलाम थे, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी ही उम्र को बढ़ाती है और तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती, और कभी आदमी अपने गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्ते में बैठने से बचो, और अगर तुमने बैठना ही है तो रास्ते का हक अदा करो, यानी निगाह नीची रखना, किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ेगा वह उसके लिए काफ़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا جوڑا پہنائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کے لیے جنت کی بلندی میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمہ ہوگا نہ، کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے صدقے سے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، وصال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے کہ یہ شدت، حرارت اور گھبراہٹ کے وقت سکون کا سبب ہوتا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ موت کی شدت پر میری امداد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، ایسا ہی مومن ہے۔ مومن پر بلائیں برابر آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں جب تک کہ کاٹ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو شرمندہ مت کرو اور ان کے عیب نات تلاش کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہتر لا الہ الا اللہ اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ بس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
कोई तकलीफ परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ करते थे, या हय्युल या कय्यूम बरहमतिकात, ऐ जिंदा कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तेरी मदद तलब करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई से साल भर तर्क मुलाकात की तो वह उसके खून बहाने के मुतवसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगे और यह ना कहे, ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो अता कर, क्योंकि अल्लाह किसी से मजबूर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान रोज़ क़यामत बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वह देखे कि वह उंगली पानी की कितनी मिक के साथ लौटती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभानल अलीअल अजीम कहा, उसके लिए जन्नत में एक पौधा लगा दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो उन दोनों के गुनाह इस तरह जड़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए की दरमियानी जगह, यानी आधा जिस्म धूप में और आधा साए में बैठने से मना फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया, जब हम गाड़ सौर में छुपे थे तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर मुशरिकीन के किसी आदमी ने अपने कदमों पर नज़र डाली तो वह ज़रूर हमको देख ले उस पर। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, उन दो का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो जवानी को, बुढ़ापे से पहले सेहत को, बीमारी से पहले अमीरी को, फ़कीरी से पहले फरात को, मसरूफियत से पहले जिंदगी को, मौत से पहले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़या सिखाओ कि यह सूरह मोहताज को दूर करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को सर छुपाने के लिए छत मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है और 2 वक्त उसको रोटी मिल रही है, तो वह ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की दौलत समेटकर उसके कदमों में डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुआ इबादत है और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दो, नफरत ना दिलाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने ना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन नेकियां अजर में कई गुना बढ़ जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने सुराख में और पानी में रहने वाली मछलियाँ भी उस बंदे के लिए दुआएं खैर करते हैं जो लोगों को भलाई और दीन की तालीम देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है और उसको पढ़ने में मुशक्कल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद चंद कलमा कहे जाते हैं, उनका कहने वाला नाकाम और नामुराद नहीं होगा। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह हू अकबर कहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क़ के बारे में कभी भी यह ख्याल मत करो कि वह देर से पहुंचा, क्योंकि कोई भी बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपने रिस्क का आखिरी लुकमा ना खा ले। इसलिए हलाल लो, हराम छोड़ दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग जानते जो अजर नमाज पढ़ने के लिए जल्दी आने में है तो वह ज़रूर एक दूसरे से आगे बढ़ते। अगर लोग जानते जो अजर इशा
اور صبح کی نماز میں ہے تو وہ ان کے لیے ضرور آتے، سب گھٹنوں کے بل آتے۔ اگر لوگ جانتے جو اظہر پہلی صف میں ہے تو اس کے لیے ضرور قرہ اندازی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی تنگ کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزار کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزار فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ والد کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اور دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمے کے ابتدا میں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی عمر کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تم میں سے ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہی ہے۔ نیکی خوش اخلاقی کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر اسلام کو اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें मस्जिदों में हुआ करेंगी। अल्लाह ताला को इन लोगों की कुछ परवाह ना होगी, यानी इनसे खुश ना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में से ऐसी चीज़ बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कूड़ा कबाड़ा कांटा, फर्श से अलग कंकड़ पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी और दवा दोनों चीज़ें उतारी और हर बीमारी के लिए दवा भी बनाई। सो तुम दवा किया करो और हराम चीज़ से दवा मत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और यह जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान देने वाले क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। हज़रत अब्बू हुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्य रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई जिसे वह जानता था और उसने वह छुपा ली, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत यानी तकब्बल और इतरावे का लिबास पहना, उसे अल्लाह क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार ली। आपने फरमाया, अपनी डकार कम करो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा देर तक वही भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक पेट भरे रहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, उसके लिए ना नमाज नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात का सामान होगी, और क़यामत के दिन उसका हश्र फ़िरौन कारून इलम के साथ होगा। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए, तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कोई कुरान की सूरत या आयत आती हो और फिर वह उसे भूल जाए। हज़रत साद बिन उबा रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से बुला दिया, वह अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वह अज्जम होगा, यानी कोढ़ी होगा। हज़रत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द के पास 2 बीवियां हो और उसने उनके दरमियान इंसाफ ना किया हो, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का सवाब पहुंचता है वह नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वह बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वह है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए और नमाज की अकामत हो तो पहले खाना खा लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, फिजूल गुफ्तगू करना, माल जाया करना और ज़्यादा सवाल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमान का सामान करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फ़र्द को अपना जाती दोस्त बना सकता तो अब्बू बकर को बनाता, लेकिन वह मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने की उन खराब हों का इल्म हो जाए जो मुझे मालूम है, तो कोई सवार तन्हा एक रात का भी सफ़र ना करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को पसंद करता है जो आजमाइश में मुब्तला होने के बाद तौबा कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास माल की 2 वादियां हो तो कोई ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुंचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़कर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, उसे पानी से ठंडा कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ते और तस्वीर हो उनमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। किसी के बारे में झूठ ना बोला करो, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। रोज़ाना कम से कम 100 बार इस्तगफार किया करो। ज़्यादा न सोया करो, ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू न किया करो। बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। अल्लाह पाक ने जो दिया है उस पर खुश रहो। गुर्बत में सब्र किया करो। मेहमान की खुले दिल से खिदमत किया करो। यह आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। कभी गुरूर ना करो। गुरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। फैसले से कबल मशवरा ज़रूर किया करो, और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजुर्बा का शख्स से करना चाहिए। शेखी ना बारो, अकेले ना करो। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। ढिया मार कर ना चला करो। ढिया मार कर चलना तकब्बल की निशानियां में से है। चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। ठहर कर साफ बोला करो ताकि बात दूसरे पूरी तरह समझ जाए। दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। दूसरों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दूसरों के ऐब तलाश ना करो। अब अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। जूते पहनने से पहले उन्हें झाड़ लिया करो। नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। अंधेरे में मत खाओ। खाने को सूंघ ना करो। खाने को सूंघना बदतमीजी होती है। भरकर ना खाओ। अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। यह आदत हमारे अंदर नाशक पैदा करती है। गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो। उन लोगों के दरमियान ना सोए जो सोने से पहले बातें करते हैं। मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। फजर और अराक असर और मगरिब और ईशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। मेरे दीनी दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल QTV इबादत को सब्सक्राइब करें। आमीन।